Hello, my dear friends and my loving students. Welcome to my online class here. Today I'll discuss with you about Madhyamik English. Hope you are all keeping well and you have started your study. Actually, as far as Madhyamik English is concerned, the syllabus is concerned, you the students of Madhyamik and who are going to face first board examination sorry in 2023 2022 sorry about your syllabus of 100 marks, there is 90 marks for written test, right? And 10 marks for IFE, internal formative evaluation, which is called project work, but actually it is internal formative evaluation, 10 marks. But the more important matter is that 90 marks, and of that 90 marks, there is 20 marks for seen passages and 20 marks for unseen passage, right? So 20 and 20, that is 40 marks. Then comes grammar and vocabulary, and there are grammar 12 marks for grammar and 8 marks for vocabulary. That is 12 plus 8 is equal to 20. So 40 plus 20 is equal to 60 marks, right? And then comes the most important part of your question, that is writing skill. Okay, and here 30 marks is allotted for writing skill, and there are 3 questions are allotted or will be given for you to write, and comprising 10 marks each. Okay, and you'll be writing skill will be of 100 words, right? And there are letter writing, paragraph writing, notice writing, report writing, and this kind of writing may come. So for the class, there is a book, the book Bliss, your textbook, where you find 4 prose and 4 poems. Sorry, and from that 8 pieces, 20 marks are allotted. Okay, and unseen passage is really unseen. And for the unseen passage, you may consult with test papers, question bank, and also the monthly or weekly magazines may help you, right? And today I start with your textbook, and in your textbook there is also some textual grammar. And for your kind information, my dear students, your grammars are all textual grammars, right? Textual means your grammars will be there, the lines or the grammars will be from your textbook. So if you read your text very well, if you exercise all your grammars in your textbook, you'll be very right. After every piece, there are some questions given for you to exercise, to solve, and also there are some grammars are there for you to solve. And these questions and these grammars are very important as far as your exam is concerned, right? So you are the students of your Madhyamik students for 2023 2023 তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, এবং সেখানে তোমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে আসবে যে নম্বরটা আসে, দ্যাট ইজ কল্ড সিন, সেখানে 20 নম্বর দেওয়া আছে, এবং 20 নম্বরের জন্য তোমাদেরকে 4টা তোমাদের দেওয়া আছে প্রোজ পিস এবং 4টা দেওয়া আছে কবিতা,
রাইট। এবং প্রতিটা পড়ার শেষে অনেক কোশ্চেন দেওয়া আছে যেগুলো খুব ভাইটাল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই কোশ্চেনগুলো লেখার পর you will be very happy, and if you answer this question very well, if you practice them very well in your classroom, in your house, right, then not only for the seen passages but also for the unseen passage, it will be very beneficial for you. It will give you a very good confidence for your answering the the question of unseen passages, right? So as far as I am concerned, if you start writing, start solving the problems which are given after your every passage, it will be very beneficial, very very good for you, right? তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বইটা পাচ্ছি, যে বইটা আমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়, মাস্টারমশাই যে ক্লাসে যে বইটা পড়ায় তোমাদের ইংলিশে, সেখানে আছে আমাদের টেক্সটের জন্য আছে 20 নম্বর, রাইট? এবং সেই টেক্সচুয়াল গ্রামার আছে, সেই টেক্সচুয়াল গ্রামার আছে 12 নম্বর, রাইট? এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা যে আনসিন প্যাসেজ দেওয়া থাকে, যেটা আমরা বলছি ভোকাবুলারি যেখান থেকে আসে, সেই আনসিন প্যাসেজ থেকে, যেটা মাধ্যমিক কোশ্চেন 3 নম্বর। Actually, for the unseen passage, you'll also start your practicing that the textbook problems, right? So today I'll start with your first text, that is father self, right? তোমাদের 8টা পড়া আছে, there are 8 lessons for you, and lesson number 1, father self, R.K. Narayan. Number 2, Fable, Ralph Waldo Emerson. Number 3, The Passing Away of Bapu, Nantara Sehgal. Number 4, My Own True Family, Ted Hughes. Number 5, Our Runaway Kite, Lucy Maud Montgomery. Number 6, Sea Fever, John Mansfield. Number 7, The Cat, Andrew Barton Patterson. And number 8, The Snail, William Cowper, right? So for the first lesson, it is father self, right? It is written by R.K. Narayan. আমরা আজকে শুরু করছি এই R.K. নারায়ণ বিখ্যাত মানুষটির লেখা তোমাদের প্রথম যে পড়াটি, সেটি হলো ফাদার সেলফ। From the very title, we can understand that the meaning of the title, that is father self. Father self apostrophe দেওয়া আছে, মানে বাবার সাহায্য, রাইট? অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনি লেখক সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি। R.K. Narayan, the author and the text. R.K. Narayan যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1906 and he passed away in 2001. He is one of the leading figures of early Indian literature in English. He was one of the leading figures of early Indian literature in English. ভারতীয় সাহিত্যে, ইংলিশে সাহিত্যে ভারতীয় যে সমস্ত লেখকরা, লেখিকারা যারা ইংলিশ লেখালেখি করেছেন, তাদের মধ্যে ইনি একজন বিখ্যাত মানুষ। His notable works include Malgudi Days and the Guide. তার বিখ্যাত কিছু লেখা, যার মধ্যে হচ্ছে মালগুডি ডেইজ এন্ড দ্য গাইড, খুবই প্রশংসনীয় এবং সমাদৃত হয়েছে। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1958 for the Guide. এই বিখ্যাত মানুষটিকে দেওয়া হয়েছিল সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1958 খ্রিস্টাব্দে for the Guide. এখন let's come to the point. আমরা যে গল্পটা পড়তে চলেছি, the story which we are just going to read here today is father self. সেখানে সেই পড়াটার মধ্যে কি আছে ব্যাপারটা, তার কিছুটা জিস্ট এই 2-4 লাইনের মধ্যে দেওয়া আছে, সেটা আমরা পড়তে যাচ্ছি। The story, an edited excerpt from Malgudi Days, is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school. এখানে দ্য স্টোরি, এই গল্পটি যেটা নেওয়া হয়েছে, সংগৃহীত করা হয়েছে
মালগুডি ডেজ থেকে। মূল বইটা, বলো যে বইটা, সেই বইয়ের নাম হচ্ছে মালগুডি ডেজ, রাইট? সরি, সেখান থেকে গল্পটা নেওয়া হয়েছে। ইজ অ্যাবাউট আ ইয়াং বয়। সেটা কি সম্পর্কে? একটা ইয়াং বয়, একটি যুবক ছেলে সম্পর্কে। called Swaminathan, যার নাম হচ্ছে Swaminathan, who is unwilling to go to school. It happens, right? It's a matter of fact. ছেলেটি স্কুল যেতে চায় না। সকলে, যাদের খুব কম বয়স ছেলেমেয়েরা, তারা সত্যি কথা বলতে কি স্কুল যেতে চায় না। আমরাও এবং সকলেই যারা কম বয়সী, যাদের স্কুল যাওয়াটা তখন বাধ্য করা হয়, মা বাবারা বাধ্য করে স্কুল যেতে, সেই পিরিয়ডে সকলে, every student is unwilling to go to school or is reluctant to go to school, right? So Swaminathan is not an exception here, right? তিনি কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু ছিলেন না। Is not an exceptional boy, right? But is forced by his father to attend school. কিন্তু তার বাবা কিন্তু উনি এই স্বামীনাথনকে বাধ্য করেন স্কুল যাওয়ার জন্য, ফোর্স করেন যে না, তোমাকে স্কুল যেতে হবে। বাবা বলেন যে তোমাকে স্কুল যেতে হবে, তোমাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। এটা সব বাবারাই বলে, সব মারাই বলে, তিনি বলেন। The story explores how, through the events that follow, Swami's original reservations about his teacher, Samuel, get transformed considerably. This is the main story of this story, right? এটা হচ্ছে আসল গল্পটা, এই পড়াটার, এই গল্পটার। এখানে কি দ্য স্টোরি এক্সপ্লোর, বিশ্লেষণ করছে এই গল্পটা আমাদের কাছে কিভাবে অনেকগুলো ঘটনার দ্বারা, থ্রু দি ইভেন্টস দ্যাট ফলো, যে সমস্ত ঘটনাগুলো হবে এবার, তার সাহায্যে অ্যাবাউট হিজ টিচার, তার শিক্ষক সম্পর্কে, শিক্ষকের নাম হচ্ছে স্যামুয়েল স্যার সম্পর্কে, তার দিকে ধারণা, সেটা কিভাবে গেট ট্রান্সফর্ম কনসিডারেবলি, কিভাবে সেটা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল, রাইট? সেটাই কিন্তু আমরা এখানে পড়তে চলেছি। Read the following in each one. So let's start. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. শুয়েছিল বেচারা স্বামী, realized, উপলব্ধি করলো with a shudder, কেঁপে ওঠে, that it was Monday morning, যেটা সোমবার সকাল। It looked as though only a moment ago it was Friday. সে ভাবছিল কিছুক্ষণ আগেও যেন এটা শুক্রবার। কারণ এই যে উইকেন্ড ছুটি, একটা সপ্তাহে ছুটিগুলো থেকে, সেই ছুটির সময়টা সে এত এনজয় করেছিল, এত তার ভালো লেগেছিল, যে সেই দিনগুলো বা সেই সময়টা সে বুঝতেই পারেনি যে শুক্রবার থেকে কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল সোমবার। এটা তো বুঝতে পারছিল না। এটা কিন্তু ইটস ফ্যাক্ট। আমরা যখন কোনো একটা সময় খুব ভালোভাবে কাটাই, সে তখন কিন্তু আমাদের মনেই পড়ে না যে সময়টা যে সময়টা পেরিয়ে গেল, রাইট? একটা কোনো ক্রিকেট ম্যাচ কিংবা ফুটবল ম্যাচ কিংবা একটা খুব ভালো মুভি যখন আমরা দেখছি, যেটা খুব ভালো হয়, মনোগ্রাহী হয়, যে খেলাটা খুব আমাদের ভালো লাগে, ম্যাচটা ভালো লাগে, তখন কিন্তু যে সময়টা 1.5 ঘন্টা হোক, 2 ঘন্টা হোক, 3 ঘন্টা হোক, সেটা কখন যে পেরিয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি না। তেমনি স্বামীনাথনও বুঝতে পারছে না যে এই তো মনে হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছিল এটা ফ্রাইডে, শুক্রবার, কি হবে দুম করে চলে এলো মানডে মর্নিং, সোমবার হয়ে গেল। অলরেডি মানডে ওয়াজ হিয়ার, মানডে চলে এসেছে, তার মানে মানডে মানে স্কুল যেতে হবে। He hoped he did have to go to school. সে ভেবেছিল তাকে স্কুল যেতে হবে না, ছুটির দিনে তো স্কুল যেতে হয় না, তাই সে ভেবে ছুটি, বাট ছুটিতে ফুরিয়ে গেছে, সেটা তার মনে নেই। কারণ সে ছুটিগুলো এত এনজয় করেছে, সে ছুটির মধ্যেই তার মাইন্ড এখন পর্যন্ত আছে। তো he can't understand that Monday is here, right? At 9 o'clock, Swaminathan wailed, I have a headache. এবার সে একটা করে ট্যাকটিক্স করছে, সে প্ল্যান করছে, ছক করছে, বুদ্ধি করছে যে কিভাবে স্কুল যেতে না হয়। কি করছে সে? at 9 o'clock, যখন ঘড়িতে 9টা বাজে, সকাল 9টা, Swaminathan wailed মানে জাস্ট কান্নাকাটি করা, খুব চিৎকার করে বিলাপ করা, কান্নাকাটি করা। সে বলছে I have a headache, আমার মাথা ব্যথা হয়েছে। Nobody has asked him, right? Not his father, not his mother has asked him that whether he is good or whether he is bad or good or whether he is going to school or not. Nobody has asked a question, but he, সে নিজেই কিন্তু বলছে
যে আমার খুব মাথা ব্যথা করে, তাহলে সে ভাবছে যে আমি যদি বলি মাথা ব্যথা, তার নিশ্চয়ই মা কি বাবা বলবে ও তো মাথা ব্যথা করছে, তার তো বাবা আজ স্কুল যেতে হবে। ওভাবে এটা ওর মানে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ওয়ান, রাইট? Mother generously suggested that Swami might stay at home. তখন মায়ের মন তো একটু মারা মমতাময়ী এখন সফট হার্টেড, তিনি বলেন ঠিক আছে, তাহলে জেনারাসলি উদারভাবে তিনি বললেন যে ওকে, যেহেতু স্বামী হ্যাজ আ হেডেক সো হি মাইট স্টে অ্যাট হোম, সে আজ বাড়িতে থেকে যাক। হি ডাজন্ট গো টু স্কুল, হি উড নট গো টু স্কুল টুডে বিকজ হি হ্যাড এ হেডেক। তার মা বলল at 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, ঠিক যখন 9:30টার সময়, 9:30-এ যখন তার থাকা উচিত ছিল স্কুলের প্রেয়ার হলে, যেখানে স্কুলে প্রার্থনা হয়, সেই হলে যখন তার থাকা উচিত ছিল, স্বামী ওয়াজ লাইং অন দ্য বেঞ্চ ইন মাদার্স রুম। তখন স্বামী কোথায় আছে? সে তার মায়ের রুমে, যেখানে একটা বেঞ্চ পাতা আছে, সে বেঞ্চে সে শুয়ে আছে, অভিনয় করছে। there is nothing problem for Swaminathan here, তার কোনো সমস্যা হয়নি, সে স্কুল যাবে না, তাই সে এগুলো সে ভান করছে, প্রিটেন্ড করছে যে তার শরীর খারাপ হয়েছে, মাথা ব্যথা হয়েছে, রাইট? তাই সে কি করছে, যখন তার প্রেয়ার হলে যাওয়ার কথা ছিল, থাকার কথা ছিল, তখন সে ওখানে নেই, সে আছে কোথায় না, তার মায়ের রুমের যে বেঞ্চ পাতা আছে, সে বেঞ্চে সে শুয়ে আছে। ফাদার asked him, have you no school today? বাবা এসে বলছেন কি তোমার আজকে স্কুল নেই, তুমি এখন শুয়ে আছো এখানে? স্বামী রিপ্লাই, স্বামী সে কষ্ট করে বলছে আমার মাথা ব্যথা করছে। ননসেন্স, ড্রেস আপ এন্ড গো। বাবা তার ছেলেকে জানেন যে স্বামী এটা অভিনয় করছে, এটা বাবা কিন্তু বুঝেন, রাইট? তাই তিনি বললেন ড্রেস আপ এন্ড গো, পোশাক পরো এবং যাও। তিনি একটা প্রশ্ন বললেন না যে মাথা ব্যথা কেন করছে, কি ব্যাপার, ওষুধ আনবো কি, মানে কতক্ষণ ধরে মাথা ব্যথা করছে। He doesn't ask a question to Swaminathan. He told him, he ordered him actually, dress off and go to school, right? Headache, সে আবার চিৎকার করে বলছে স্বামী, হেডেক, মাথা ব্যথা করছে, loaf about lunch on Sundays and you will be without a headache on Monday. যদি রবিবারে তুমি ঘোরাঘুরা কমাও, রবিবার ছুটির দিন ছিল, স্বামী একবারে প্রাণ ভরে, একবার হৃদয় সহকারে সে মানে টু হিজ হার্টস কন্টেন্ট সে মানে ঘোরাঘুরি করেছে, খেলেছে, তাহলে যদি রবিবারে ঘোরাঘুরি না কমাও, যদি কমাও, তাহলে কিন্তু সোমবারে তোমার মাথা যন্ত্রণা থাকবে না। আর যদি তুমি রবিবারে খুব ঘোরাফেরা করো, if you loaf about on Sundays you will have to face the headache on Monday, তাহলে তোর মাথা ব্যথা করবে। তাহলে তিনি কি বললেন স্বামীকে, তার ছেলেকে, যে রবিবারে তুমি কিন্তু তোমার যা হয়েছে, মাথা ব্যথা করেছে, তার জন্য কিন্তু তোমাকে কোনো পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না, you are not given a reward here for your headache, right? Today you will have to go to school, তোমাকে আজ স্কুল যেতেই হবে, কিন্তু for the next week তোমাকে একটা সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, you are given a suggestion for the next week that you shouldn't look about on Sundays and then you will have not face any problem in the Monday, right? তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তুমি ভেবো না যে তোমাকে আজকে স্কুল যেতে হবে না, তোমাকে স্কুল যেতে হবে, you will have to go to school, you must go to school today. কিন্তু যদি তোমাকে মাথা ব্যথা নিয়ে স্কুল যেতে না হয় আগামী সপ্তাহে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, you shouldn't look about on the next Sunday, right? It is his father asked, ordered, knew how strict his father could be. বাবা যেমন ছেলেকে চিনে, তেমনি ছেলেও কিন্তু বাবাকে চেনে। বাবা জানছে যে ছেলেটা এটা অভিনয় করছে, প্রিটেন্ড করছে, তেমনি ছেলেও জানে যে তার বাবা কতটা স্ট্রিক্ট, তিনি কিন্তু স্কুলে পাঠাবেন। তাই সো হি চেঞ্জড হিজ ট্যাকটিক্স। এবার তার তার প্ল্যানটা, পরিকল্পনা সে চেঞ্জ করলো। সে কি বললো, I can't go so late to the class. I can't go so late to the class. আমি এত দেরি করে ক্লাসে যাব না। হ্যাঁ, আমি বলছি যে রবিবারে আমার একটু ঘোরাফেরা বেশি হয়েছে, তার জন্য আমার আজকে মাথা ব্যথা করছে, আমি সব মানলাম, কিন্তু আমি স্কুলে যেতাম, কিন্তু যেহেতু আমার আজকে দেরি হয়ে গেছে স্কুলে, তাহলে আমি আজকে স্কুলে যেতে পারছি না। দেখা যাক বাবা আবার কি বলেন, you will have to
No way, my dear son. You'll have to. It's your own fault. তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে। হ্যাভ টু, মাস্ট। আমরা দেখেছি মাস্ট কথাটা পরিবর্তে হ্যাভ টু বসানো হয়। যেতেই হবে, করতেই হবে কোনোটা কাজ, সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু হ্যাজ টু ব্যবহার করি, রাইট? ইউ উইল হ্যাভ টু, তোমাকে যেতে হবে। ইটস ইউর ওন ফল্ট, এটা তোমার নিজের ভুল, নিজের ত্রুটি। What will the teacher think if I go so late? তাহলে শিক্ষক মহাশয় কি ভাববেন যদি আমি এত দেরি করে ক্লাসে যাই? প্রশ্ন করলো স্বামীনাথন। Tell him you had a headache and so are late. Easy and simple. You will tell your teacher that you have a headache and so you are late. It's not a problem. শরীর খারাপ হতে পারে, তার জন্য দেরি হতে পারে ক্লাসে। It does matter. তার জন্য তুমি ক্লাসে আসবে না, এটা হতে পারে। প্রতিটি শিক্ষক মহাশয় বুঝবেন যে হ্যাঁ, ওর শরীর খারাপ ছিল, ওর মাথা ব্যথা ছিল, ও একটু দেরি করে এসেছে। It does matter, right? So tell him that is your teacher. Tell your teacher, tell him you had a headache. তোমার মাথা ব্যথা হয়েছিল, and that's why you are late. So you are late. Not a problem. He will scold me if I say so. আবার একটা প্ল্যান করলো স্বামী, প্ল্যান আফটার প্ল্যান। এবং সে যত প্ল্যান করছে, তার বাবা তার সুন্দরভাবে উত্তর দিচ্ছেন, পরিকল্পনাগুলো তিনি ভেস্তে দিচ্ছেন তার ছেলের। He will scold me if I say so. যদি আমি আমার শিক্ষক মহাশয়কে এই কথাগুলো বলি যে আমার মাথা ব্যথা হয়েছিল, তার জন্য আমার দেরি হলো, তাহলে কি হবে? উনি আমাকে খুব বকবেন। Scold, that is rebuke, বকা। Will he? Let's say, what is his name? Will he? তিনি এমনি করবেন, তোমাকে খুব বকবে। Let us see, ওটা দেখা যাবে। What is his name? তার নাম কি? শিক্ষক মহাশয়ের নাম কি? স্যামুয়েল। তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল। Does he always scold us students? বাবা এবারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবলেন, কনফিউশন হয়ে ভাবলেন, তাই তো, তাহলে কি সত্যি ছেলেটাকে বকবে? তাহলে কি সত্যি এই ছেলেটা, এই মাস্টারমশাইয়ের নাম কি? সে ওই মাস্টারমশাই কি সত্যি টিচার, কি সত্যি সমস্ত স্টুডেন্টকে বকে? Does he always scold us students? ওই শিক্ষক মহাশয় কি তাহলে সর্বদাই স্টুডেন্টদেরকে বকাঝকা করে? He is a very angry man. স্বামীনাথন answered. সে বলল, স্বামী বলল, he is a very angry man. শিক্ষক মহাশয় খুবই রাগী মানুষ। He is especially angry with boys who come in late. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে স্বামীনাথন এখানে। সে তার বাবাকে জাস্ট মিসগাইড করছে এখানে। দেখছি বাবা যখন একটু আমার ফোনে কথা বলছেন, তখন সে ভাবছে এবার আমি কিন্তু আরো সেটাকে বাড়িয়ে বলি। He is especially angry with boys who come in late. সেই সমস্ত ছেলের প্রতি শিক্ষক মহাশয় খুবই ক্রুদ্ধ যারা দেরি করে ক্লাসে আসে, রাইট? I wouldn't like to go late to Shami's class. আমি যেতে পারবো না দেরি করে স্যামুয়েল স্যারের ক্লাসে, আমি যেতে পারবো না। স্যামুয়েলস ক্লাস, ভাবো কথাটা কেমন বললো, স্যামুয়েলস ক্লাস। সে কিন্তু একটু সৌজন্যবোধ করলো না, একটু সম্মান দিল না, স্যামুয়েল স্যার বলতে হয়, সেটা কিন্তু বলেনি। সে বললো কি স্যামুয়েলস ক্লাস, স্যামুয়েলের ক্লাসে আমি কিন্তু যাবো না। এই যে স্যামুয়েল স্যার সম্পর্কে তার যে একটা ডিসরেসপেক্ট, এটা কিন্তু তার কথাতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হি হ্যাজ এ ভেরি ডিসরেসপেক্ট ফর হিজ স্যার Samuel sir, right? সে বলছে I wouldn't like to go late to Samuel's class. আমি যেতে চাই না দেরি করে স্যামুয়েল স্যারের ক্লাসে। If he is so angry, why not tell your headmaster about it? যদি তিনি মাস্টারমশাই, টিচার, তোমাদের স্যামুয়েল স্যার যদি এতই ক্রুদ্ধ, এতই রাগী মানুষ, তাহলে তোমরা কেন বলো না এই কথাগুলো তোমাদের হেডমাস্টার মশাইকে, প্রধান শিক্ষক মহাশয়, তোমরা কথাটা বলো না কেন? বাবা প্রশ্ন করলেন স্বামীকে। They say that even the headmaster is afraid of me. তারা বলে, মানে তার যে সহপাঠীরা বলে যে হেডমাস্টার পর্যন্ত, ইভেন দ্য হেডমাস্টার, তিনিও কিন্তু খুব ভয় পান স্যামুয়েল স্যার। এগুলো সব মিথ্যা কথা, এগুলো সব প্রিটেন্স, রাইট? এই স্বামীনাথন, he doesn't want to go to school today, so that's why he has a lots of plans.
to misguide, his father. Then his intention is that thus his father may allow him to stay in home and not to go to school. But his father is a very strict man, and his father understands his child very well, his son very well. He is playing a plan here, right? And he wants that his son Swaminathan must go to school, right? And this is the very good game between father and son here, right? তাহলে এই যে গল্পটা আমরা ফার্স্ট ইউনিটে পড়লাম, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ছেলে যার নাম স্বামীনাথন is reluctant to go to school. It's not exception, and as it is Monday today, he doesn't want to go to school. That's why he planned some tactics to set before his parents, and his mother already has given him the permission to stay at home. But his father, who is a very strict person, and it is what Swaminathan knows very well, he doesn't allow Swaminathan to stay at home. So after having seen Swaminathan lying on the bench of his mother's room, his father told him, "Why you are not going to school today?" Swami said that he has a headache, right? But his father strictly asked his son that dress up and go to school. সেই তখন স্বামীনাথন তার বাবাকে কনভিন্স করার জন্য যে তার সত্যি মাথা ব্যথা করেছে, সে বললো খুব মাথা ব্যথা করছে। তারপর যখন তার বাবা বললেন যে না, মাথা ব্যথা করলেও তোমাকে যেতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ লুকড অ্যাবাউট on the Sundays, and so you'll have to face the headache on the Mondays. So you'll have to go to school. You must go to school. There is no question about it, right? তখন স্বামী বলছে না, আমি এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমি দেরি করে স্কুলে যাই না। তখন তিনি বলছেন না, দেরি হোক, তুমি স্কুলে যাও। তখন সে বলছে যে তাহলে আমার টিচার will scold me if I go so late to the class. Then his father told him that you'll tell your teacher that you had a headache and that's why you are late for the class. Then Swaminathan has told that he is a very angry man, and he always rebukes or scolds his students who come so late. And his father then tells his son that why don't you say this kind of very long allegation. If your teacher always rebukes you if you go to the class very late, then you can say this kind of things to your headmaster. And then Swaminathan at last but not the least, he said his father, they say that the they means here his friends, his friends, co-friends, co-students, his mates, actually classmates. তারা বলে যে even the headmaster is also afraid of him, of Samuel sir. Not only the student but also the headmaster is afraid of Samuel sir. তাহলে এটা করার একটা প্ল্যান, রাইট? এই প্ল্যানে এখনো পর্যন্ত so far so good for Swaminathan, right? But what his father will do after that, we don't know, right? So it's a very interesting story. দেখা যাক এবার প্রশ্নগুলো কি আছে, রাইট? আমি আগে বলছি তোমাদের এই প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকে, এগুলো কিন্তু ইটস ভেরি ভাইটাল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে খুব সহজ প্রশ্ন দেওয়া আছে, বাট যে প্রশ্নগুলো লিখতে হয় আমাদেরকে, আনসার করতে হয়, সেগুলো কিন্তু খুব কঠিন, মানে সেগুলো লেখা প্র্যাকটিস করতে হতো তোমাকে। এবং for your kind information, I'll tell you that from the very question you'll have to form the answer format, right? আনসারটা কিভাবে লিখতে হবে, তার যে ফরম্যাটটা, তার কনস্ট্রাকশনটা, সেই কনস্ট্রাকশনটা তুমি কিন্তু লিখতে পারবে, তৈরি করতে হবে ফ্রম দ্য ভ্যারি কোয়েশ্চেন। যে প্রশ্নটা যেভাবে দেওয়া আছে, যে টেন্সে দেওয়া আছে, সেই টেন্স অবলম্বন করে তোমার কিন্তু কোশ্চেনটা, উত্তরটা লিখতে হবে, রাইট? দেখো এখানে প্রশ্ন দেওয়া আছে কয়েকটা, চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। আসবে তোমাদের কিন্তু সিনে আমরা দেখেছি, মাধ্যমিকের কোশ্চেনে আমরা দেখছি এবছর যে 2022-এ পরীক্ষা হলো, সেখানেও কিন্তু দেওয়া আছে এমনি চুজ দ্য কারেক্ট
অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস, সেখানে থাকবে এমনি প্রশ্ন। উইথ আ সারপ্রাইজ স্বামী রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ ফ্রাইডে, না থার্সডে, না ওয়েডনেসডে, না মানডে। এটা অবশ্যই মানডে হবে। তাহলে এমনিগুলো তোমরা করতে পারবে। আর যেগুলো একটু কঠিন, যেমন এই বইয়ে দেওয়া আছে, এখানে অবশ্য তোমাদের এই যে জায়গা এখানে নেই, এখানে দেওয়া নেই, কিন্তু যেগুলো দেওয়া আছে যে স্টেট whether the following statements are true or false আসে, এবং সে তার সঙ্গে একটা যোগ করা আছে provide sentences, phrases or words in support of your answer। তুমি শুধুমাত্র প্রশ্ন এটা যে স্টেটমেন্টটা সেটা ঠিক কি ভুল, ট্রু এবং ফলস লিখলেই কিন্তু তুমি ফুল মার্কস পাচ্ছ না, 2 নম্বর দেওয়া থাকবে। 1 নম্বর থাকছে it is allotted for your writing whether it is true or false, T or F, right? এবং তারপরে তোমাকে যেটা দিতে হবে সেটা you will have to provide sentences or phrases or words in support of your answer, supporting statement। তুমি যেটা বলছো যে তোমার ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে, তুমি কিভাবে বললে, আন্দাজে বললে হবে না, তোমাকে ওই পাঠ্য ওই তোমার টেক্সট থেকে, সিন প্যাসেজ থেকে তোমাকে দেখাতে হবে যে কোন লাইনটা পড়ে, কোন ওয়ার্ডগুলো পড়ে, কোন ফ্রেজটা পড়ে তুমি বুঝতে পেরেছো যে হ্যাঁ এটা ট্রু অথবা ফলস। এটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে এবং প্রতিবারে আসে। যেমন এখানে দেওয়া আছে ফর ইউর মানে ফর এক্সাম্পল, রাইট, স্বামী said that he had a headache। স্বামী বললো যে তার হেডেক হয়েছে, রাইট? তাহলে সাপোর্টিং এটা কি? স্বামী said that he had a headache, এটা ট্রু না ফলস? ইট ইজ ট্রু, রাইট? সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কোথায় আছে? অনেক জায়গা আছে। স্বামী তার বাবাকে বলছে হেডেক, I had a headache, I actually today I would not go to school because I had a headache। যেখানে বইয়ের লাইনটা একবারে বইয়ের লাইন, এটা তোমার নিজের লাইন লিখলে হবে না, একবারে বইয়ে যে লেখা আছে ওয়ার্ডস গুলো আর ফ্রেজ গুলো, লাইনগুলো, সেগুলো লিখলে কিন্তু ভালো হয় সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। নিজের থেকে লিখতে পারো, কিন্তু বইয়ের লাইনটা তোমাকে নিজে লিখলেও তোমাকে সেই বইয়ের ফ্রেজ গুলো কি বইয়ের ওয়ার্ড গুলো তোমাকে ইনভার্ট করার মধ্যে রাখতে হবে। এটা সবচেয়ে বেটার হবে, সবচেয়ে মানে বেস্ট হবে সেটা, যেটা তুমি বইয়ের ওখান থেকে বইয়ের শব্দগুলো এবং ফ্রেজ গুলো তুমি ওখান থেকে তুলবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে সিন প্যাসেজ থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে, সেক্ষেত্রে যদি তুমি বইয়ের টেক্সট যে পড়াটা আমরা পড়াবো বা ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে বা যেখানে তুমি পড়ো না কেন, বাড়িতেও পড়তে পারো, সেখানে পড়ে তোমাকে তারপরে পড়ার শেষে যে প্রতিটা এক্সারসাইজ করা আছে সেগুলো উত্তর তোমাকে করতে হবে, নিজের থেকে লিখতে হবে। এবং মনে রাখবে এই মাধ্যমিকে তোমাদের অনেক সুবিধা আছে, কারণ কোয়েশ্চেনের মধ্যে আনসার করতে হচ্ছে তোমাদেরকে। তাহলে এই সিন প্যাসেজটা কতটা থেকে প্রশ্ন আসছে সেটা তোমাকে দেওয়া থাকবে, যে এতগুলো পড়া আছে তোমাদের। এটা আরো ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন তোমাদের। আমরা দেখছি যে 8টা টেক্সট আছে, তার মধ্যে যে প্রোজ সেকশন যে 4টা আছে, যে 4টা প্রোজ সেকশন থেকে আসে 12 নম্বর, রাইট? এবং যে 4টা কবিতা আছে সেখান থেকে আসে 8 নম্বর, রাইট? তাহলে তোমাদের এখানে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখতে হবে সেটা তোমাদের কিন্তু এই বই কতটা লিখতে হবে, 8টা যে পড়া আছে তার মধ্যে তোমাকে তো সবটাই তো তোমাকে আর কোশ্চেনে আসছে না। যেমন মনে করো সাপোজ অন্য সাপোজ তোমাদের বাংলাতে আমি সিলেবাসটা বলছি, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন, যে তোমাদের বাংলা তো আর কোশ্চেনের মধ্যে আনসার লিখতে হয় না, একটা কোশ্চেন দেওয়া থেকে তোমাকে উত্তর পড়তে উত্তর লিখতে হয়, রাইট? সেখানে তোমাদের সমস্ত পড়াটাই কিন্তু তোমাদেরকে, সেখানে কোনো সিন প্যাসেজ থাকে না, টোটাল আনসিন, রাইট? কিন্তু এখানে তোমাদের যদি তুমি ইফ ইউ লুক at the question of English question, you'll find that 20 plus 20, right? 20 scene passage is almost already seen, 8টার মধ্যে আসবে এটা শিওর। এবং বাকি যে 20 নম্বর তুমি যেটাকে আনসিন বলা হচ্ছে সেটা আনসিন নামে, বাট ইট ইজ অলসো সিন ইন দ্য সেন্স দ্যাট অ্যাকচুয়ালি সিন ইন দ্য সেন্স দ্যাট it is given in the your question paper। কোশ্চেন পেপারের মধ্যে দেওয়া যতগুলো প্রশ্ন করা সব কিন্তু কোশ্চেন পেপারের মধ্যে, বাইরে কিছু নেই। সো ইট ইজ অলসো সিন ইফ ইউ লুক এট দ্য ম্যাটার ইন দিস ওয়ে, ইন দিস সেন্স, রাইট? তাহলে 20 প্লাস 20 দ্যাট ইজ 40 নম্বর তোমার কিন্তু দেখতে গেলে এটা সিনের মতো ব্যাপারটা হচ্ছে। বাট অন্য যেটা আছে তোমার সমস্ত বইটাকে তোমার আনসিন প্যাসেজ কতটা আসবে এটা তো দেওয়া আছে, সেখান থেকে এটার বাইরে তো কোনো প্রশ্ন আসছে না। তেমনি তোমার যে পড়াটা আছে 8টা পড়া আছে, 8টা পড়ার মধ্যে 2টো আসছে, একটা প্রোজ থেকে
আসছে কিছুটা, আর কিছুটা আসছে পোয়েম থেকে। প্রোজের কতটা আসবে গল্প সেটা কিন্তু তোমার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে, আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং পোয়েট্রি কতটা আসছে সেটা দেওয়া থাকবে। বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ডোন্ট গেট প্যানিক, রাইট? ইংলিশ নিয়ে যে ইংলিশ ফোবিয়া একটা আছে মানুষের মধ্যে বা স্টুডেন্টের মধ্যে, ইট ইজ ননসেন্স। এটা মনে করো বেসলেস, রাইট? বিকজ অ্যাকচুয়ালি 20 marks which is called scene, if you have a very good conception about English, English grammar, is vocabulary, you don't fear. You don't fear. You don't not need to be fear, right? So just practice yourself. Practice যদি করে যাও তাহলে তোমার ই করার প্রয়োজন নেই, মানে and just start your answering the questions. তা তোমাদের হাতে অনেক সময় আছে, তাও তোমরা, আমরা জাস্ট আজকে একটা পড়ালাম ইউনিট 1, এবং টেক্সট তো হবেই, তার সাথে ভাবছি গ্রামারটাও করাবো। গ্রামারে একটা এখানে প্রবলেম, যে বোর্ড আছে, সেই বোর্ডের যখন বোর্ডে কিছু লেখা হচ্ছে, আমি দেখছি অন্য ক্লাসে, তখন একটা সমস্যা হচ্ছে, কিছু দেখা গেল খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে। জাস্ট আমরা I'll request the authority to make a solution to this problem. তাহলে কি হয়, বোর্ডে করলে গ্রামারগুলো খুব ভালো হবে, এবং সেখানে তোমাদের ভালো করে জিনিসটা জাস্ট ছক করে বোঝানো যাবে। সেটা আমি বলবো, বলে আমি ভাবছি যে গ্রামারটাও এখানে করানো হবে, গ্রামার কথা ভাবছি, এবং আমরা শেষের দিকে কিছু রাইটিং স্কিল করাবো। সো তোমরা ভালো করে যে ক্লাসটা হলো, সেই ক্লাসটা ভালো করে, যেটা আজ হয়ে গেল, ভালো করে পড়ার চেষ্টা করো, এবং আশা করবো তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করবে এবং খুব ভালো করে থাকো, ঠিক আছে? ওয়েল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই।